समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, मेषपालक मानकर क्षेत्र को आम देखा शेफर्ड्स फील्ड द होली लैंड। टाइम भी देखी दिंतु, एंट्री को टाइम रे आपन करें। आ प्रिय बंधुगण, यहाँ हूँ से जगह प्रिय बंधुगण जो जगार स्वर्गदूत मेषपालक मान को दर्शन देते। हाँ प्रिय बंधुगण, यहाँ हूँ एक्जाक्टली से जगह जो जगह दर्शन देते। यहाँ से फील्ड किंतु जो जगह रही अच्छे से जगह को भी मुझे देखी माने एक्जाक्टली कौ जगह आविर्भाव होते स्वर्गदूत एवं कौ जगह मेषपालक माने से पर्ल को चराउले से जगह भी मुझे आपको देखी से मत वीडियो को आप देखु था। किंतु यहाँ हूँ बहुत बड़ा फील्ड। मेषपालक माने जो फील्ड बा जो पड़िया निजर पल को चराउले से पड़ियाटा हूँ बहुत बड़ जोटा आप देखुं। यहाँ छोट एरिया नुहे, यहाँ बहुत बड़ा जगह बा बहुत बड़ा फील्ड। तेणु देखु था आम से जगह को देखा जो जगह एक्जाक्टली स्वर्गदूत आविर्भाव होते। केवल जड़े नुहे, तापर पर स्वर्गदूतर एक बहुत बड़ विशाल बाहिनी मत आविर्भाव होते। आ स्वर्गदूत माने दर्शन देते मेषपालकगण को एवं कही जे तुम्हें माने जाओ दाऊद नगर रे उद्धारकर्ता जन्मग्रहण करिसंते, तांको तुम्हें दर्शन करिवो। आ देखंतु देश विदेश केते लोक माने एठी आसिकी एकत्रित होइचंते, केते लोक माने सब एकत्रित होइचंते। ए समस्तंकर एठाको आसीबार कारण होछि जेमती जेपरिक से माने ए शेफर्ड्स फील्ड बा मेषपालक मानकर पड़िया को आज केमती 2000 वर्ष पूर्व केमती था मुझे जाने ना, किंतु 2000 वर्ष पर वर्तमान ता एमती देखा जाउछि। ताको एमती सजेकी रखाही जेपरिक यही जगहटी दर्शक मान को मनमुग्ध करिवो, तांको जेपरी आकर्षण करिवो सेति निमंते। तबे प्रिय बंधुगण, चलंतु प्रकृत रे बाइबल रे को जगह लिखा अच्छे आम मैंने देखा। ये हूँ से ही घर प्रिय बंधुगण जो घर भितर यहाँ से ही घर माने यही जगह स्वर्गदूत आविर्भाव होते। एक्जाक्टली से जगह मुझे आपको देखी, आपड़ टे देखी नियंतु। आठारे एक एठी प्रार्थना भी हुए, एठी उपासना भी हुए, एठी आराधना भी हुए। यही जगह लोकलिखित सुसमाचार 2 पर्व 8 पदरू सही अंचल केतेक मेषपालक पदारे रही रात्रि रे सेमानक पल जगुथिले। प्रभुंकर जने दूत सेमानक निकटरे उपस्थित हेले, पुनि प्रभुंकर गौरवर ज्योति सेमानक चतुर्दिगरे प्रकाशित हैला। आओ सेमाने अतिशय भयग्रस्त हेले। सेतिरे दूत सेमानक कहिले भय कर नाही, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुमको जनाऊँगी, कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम मानक निमते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछन्ते, से ख्रीष्ट प्रभु। आ तुम मानक निमते देखंतु प्रिय बंधुगण, ये हूँ से जगह। आ एठारे एक मूर्ति रखा जाइछि प्रभु जीशुख्रीष्टर। आउ ये हूँ गोटे चर्च आप जो देखिले। आ स्वर्गदूत एक्जाक्टली आविर्भाव होते आउ से जगार। आ तुम मान निमंते एक चिन्ह स्वरूप हम। आ यहाँ हूँ पूरा फील्डटा माने मेषपालक मानकर फील्ड बा पड़िया, बहुत बड़ पड़िया। आ जी सजैचंती समान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दिए। तबे आपण देखुथांतु मेषपालक मानकर जो पड़िया को संपूर्ण देखंतु, आउ ईश्वरकर वाक्य मध्य श्रवण करुथांतु। 12 पदर पुनि थर आरंभ करिबा।
ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମେଷପାଳକମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସ ଆମେମାନେ ବେଥଲିହିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ତାହା ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେହି ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ମେଷ ପାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ହୃଦୟରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାପରେ ଆହୁରି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦେଖାଦେଲେ, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମେଷପାଳକଗଣକୁ। ସେମାନେ ସେହି ଦର୍ଶନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଏଇଆ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ବିଷୟ, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ। ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା? ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର। କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଅଗଣିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ। ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲେଖା ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ଏକ ଦଳ ଦୂତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଏହା କୌଣସି ରୂପରେ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଲିଖିତ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଆମେମାନେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ତୁମର ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତା ଆମେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତେବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବିରୋଧୀମାନେ କହିବେ, ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ। ଦୂତମାନେ ଦେଖାଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖାଅ, ଜାଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଏ ଯୁକ୍ତି କରେ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେତେ ବି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ବା ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ
ଯେ ବାଇବେଲ କୌଣସି ରୂପରେ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବାଇବେଲ କୌଣସି ରୂପେ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।